کیا وجہ ہے کہ آج کے اس دور کے اندر جب ہر ممالک ترقی کر رہے ہیں اور کامیاب ہو رہے ہیں، کیوں پاکستان کو ناکامی کا سامنا ہے؟ کیوں پاکستان کی 2.5 کروڑ آبادی نے آج تک اسکول کے اندر قدم نہیں رکھا؟ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ایجوکیشن سسٹم ان پاکستان۔ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ان چاروں صوبوں میں سے جو سب سے زیادہ بہتر تعلیم کا نظام سمجھا جاتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے پنجاب کا۔ پنجاب کا نظام سب سے بہتر کس طرح ہے، اب اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز اس کا روڈ میپ، دوسری چیز اس ایجوکیشن سسٹم کا جو کریکولم ہوتا ہے، تیسری چیز اس کا انفراسٹرکچر۔ اب پنجاب ایجوکیشن سسٹم کا جو روڈ میپ ہے، روڈ میپ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں کہ ایک جب طالب علم ایک سسٹم کے اندر انٹر ہوتا ہے، وہ انٹر ہونے کے بعد اس نے اسٹارٹ پوائنٹ سے لے کر سسٹم کو اینڈ پوائنٹ تک جو اس نے فیس کرنا ہے وہ اس کا روڈ میپ ہوتا ہے۔ اب پنجاب ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو روڈ میپ ہے وہ سب سے پہلے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک اسکول جاتا ہے، اسکول کے اندر ایجوکیشن لے کر پھر وہ کالج سے وہ یونیورسٹی سے بھی اس کی جب اس کی ڈگری مکمل ہو جاتی ہے پھر اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں۔ ایک آپشن اس کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی جاب کر لے، دوسرا آپشن اس کے پاس اس کنٹری کے اندر یہ ہے کہ وہ ان امپلائڈ رہیں، مطلب جاب لیس رہیں، جو کہ زیادہ تر نوجوان جاب لیس ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کو کسی اور دن کور کریں گے۔ اب جو دوسری چیز ہے پنجاب ایجوکیشن کے اندر وہ ہے اس کا کریکولم کو ڈیفائن کرتا ہے۔ چلو کریکولم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، اس نے جو سبجیکٹ کرنا ہوتا ہے، جو اس نے اس سلیبس کو کور کرنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کریکولم۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ پنجاب کا جو کریکولم ہے نا وہ لانچ ہوا تھا 2006 میں، مطلب کہ اس وقت 2024 میں جب ہر کنٹری یہ دنیا ترقی کر چکی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت اسمارٹ فون کا موبائل کا کنسیپٹ تک نہیں تھا، اس وقت کا یہ کریکولم جو آج تک اسٹوڈنٹس کو یہ پڑھایا جا رہا ہے 2024 کے اندر بھی آج تک 18 سال پرانا کریکولم ہے جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ جو مین وجہ جو ہے اسٹوڈنٹس کی ناکامی کی، ان کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا، وہ ان پنجاب گورنمنٹ کا کریکولم ہے۔ اور 2.5 کروڑ کے بعد 4.5 کروڑ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پرائمری کے بعد اپنی ایجوکیشن کو ڈراپ کر دیا۔ اب 25 کروڑ میں سے تقریباً 25% جو عوام ہے وہ پرائمری تک ان کی ایجوکیشن ہے، ان کی ایجوکیشن مکمل نہیں ہے، ان کو بیسک چیزوں کا ہی صرف علم ہے۔ پاکستان کی 25% آبادی جو کہ پرائمری اسکول پر آ کر اپنے آپ کو ڈراپ کر دیتی ہے، تو کس طرح آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کنٹری ترقی کر سکتی ہے، ڈیولپ کنٹریز کی لسٹ کے اندر آ سکتی ہے؟ باری آتی ہے تیسرے اسٹیپ کی۔ تیسرا اسٹیپ کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کو ڈیفائن کرتا ہے، وہ ہوتا ہے اس کا انفراسٹرکچر۔ انفراسٹرکچر کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک چیز وہ ہے جو پروفیسرز ہیں جو جنہوں نے بچوں کو آگے تعلیم دینی ہے، دوسری چیز وہ ہے کہ بچوں کو اسٹڈیز کرنے کے لیے، بچوں کو جو سارے معاملات دیکھنے کے لیے کس طرح کا اسٹرکچر، کس طرح کا سسٹم دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر 2 طرح کے لوگ رہتے ہیں، ایک لوگ وہ جو الائٹ فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ایک وہ جو مڈل کلاس اور پور فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ الائٹ فیملی کے لیے پاکستان کے اندر الائٹ سکولز ہیں، اور یہ وہی بچے ہوتے ہیں جو آگے جا کر پاکستان کی دور کو سنبھالتے ہیں، پاکستان کے پولیٹیشین بن رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو نئے نظام، نئے پروجیکٹ پاکستان کے پولیٹیشین بن رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو نئے نظام، نئے پروجیکٹ کرتے ہیں، مطلب کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو الائٹ سسٹم کے اندر پیدا ہوتے ہیں، الائٹ سسٹم سے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے گزارتے ہیں۔ اب دوسری بات آ جاتی ہے مڈل کلاس اور غریب لوگوں کی، جو کہ پاکستان کے اندر جن کی جو پرسنٹیج وہ 90% تک ہے۔ اب ان کے لیے پاکستان کے اندر جو نظام جو ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ بہت ہی کم تر سمجھ لے آپ کہ وہ بہت ہی خراب ہے۔ اب جو غریب لوگ ہیں ان تک نہ ایجوکیشن صحیح طریقے سے پہنچائی جاتی ہے، نہ جو ان کو جو پروفیسر گورنمنٹ اسکول کے اندر دیے جاتے ہیں، نہ وہ ایک ایجوکیٹڈ پروفیسر ہوتے ہیں۔ سفارش کے اوپر ہم سب نے نوکری حاصل کی ہوتی ہے زیادہ تر۔ جو غریب لوگ ہیں وہ دن بہ دن غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ جو سسٹم ہے وہ کسی بھی غریب بندے کو اوپر آنے کی قابلیت نہیں دیتا، وہ ان کو
किसी ना किसी मामले के ऊपर इसी तरह रोक लेते हैं जो बंदा अपने सर्कल के अंदर ही रहे, कि वो जो गरीब लोग हैं या जो मिडिल क्लास से फैमिली से ताल्लुक रखते हैं वो अब यूनिवर्सिटी लेवल तक उनके जाने की जो पहुंच होती है वो बहुत कम हो जाती है। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कॉलेज करने के बाद अपनी स्टडी को ड्रॉप आउट करके जो लड़के हैं वो कोई बिजनेस कर लेते हैं, अपने वालिद की शॉप पे बैठ जाते हैं, पर जो लड़की हैं वो कोई अपना मदरसे का कर लेती हैं या घर बैठ के अपने घर के कामकाजी सीखती हैं। पर इनके लिए जो सबसे मेन बैरियर आता है वो आता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की फीसें, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते, क्योंकि मेरिट बहुत हाई होता है और एवरेज स्टूडेंट का जो स्केल है वो ग्राउंड लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह का निज़ाम है कि अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला बच्चा एफर्ट करके ज्यादा मेरिट के ऊपर मार्क्स लेकर यूनिवर्सिटीज तक आ भी जाता है, पर फिर भी उसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन सिक्योर करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अंदर कोटा सिस्टम चलता है। कोटा सिस्टम का मतलब यह है कि जो अलीट फैमिली से ताल्लुक रखने वाले लोग होते हैं वो इन यूनिवर्सिटीज के अंदर अपना एडमिशन जो है उसको सिक्योर कर लेते हैं, और जो एक स्टूडेंट जो मेहनत कर जो एक मेरिट के ऊपर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन का हकदार होता है उसका वो एडमिशन की जो नाम है उसके अंदर नहीं आता। जिस एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये सब खामियां हैं वो सिस्टम क्या तरक्की कर पाएगा। पाकिस्तान के अंदर ये कहा जा रहा है कि पंजाब का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सबसे बेहतरीन है, पर जो उसका करिकुलम है वो 18 साल पुराना है। वो उतना पुराना है कि जब पाकिस्तान के अंदर किसी टेक्नोलॉजी का कोई कंसेप्ट नहीं था, पर आज पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वाज़ह प्रोडक्शन हो रही है, हर शोबे के अंदर दुनिया के अंदर तरक्की हो चुकी है, पर आज भी पाकिस्तान के तालिब इल्म को वो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो आज से 18 साल पहले तालिब इल्म को पढ़ाई जा रही थी। किसी चीज़ की कोई डेवलपमेंट नहीं तलीम के सिस्टम के अंदर हुई। चौथा फैक्टर हम कह सकते हैं वो माइंड सेट का। 1858 के अंदर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बरसगीर के ऊपर हुकूमत की थी, तब जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर तलीम का निज़ाम था ना वो दुनिया का बेहतरीन निज़ाम था। तब ये समझा जाता था कि जो बरसगीर के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि उस वक्त अगर हमने कोई भी एग्ज़ाम देना था उसको पास करने के लिए जो क्राइटेरिया होता था वो 60% तक होता था, जो कि ब्रिटिश कंट्रीज़ के अंदर उनसे भी कम था। ब्रिटिश कंट्रीज़ के अंदर जो क्राइटेरिया होता था वो उस वक्त होता था 40%, पर बरसगीर के अंदर सब कॉन्टिनेंट के अंदर उस वक्त जो क्राइटेरिया वो 60% था। इसीलिए जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ के लोग तो ज़्यादा क्लेवर हैं, शार्प माइंडेड है, तो उन्होंने सबसे पहले इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर इस क्राइटेरिया को कम करके 40% कर दिया, जो कि आज तक इंक्रीज़ होने के बजाय पाकिस्तान के अंदर डिक्रीज़ होकर 33% है। अब इससे क्या हुआ कि जो नई नस्ल आई उनका माइंडसेट जब वो चेंज हो गया, क्योंकि इंसान एक ऐसी चीज़ है जिसको जितनी ज़्यादा सहूलियात मिलती है वो उतना लेज़ी, उतना अपने आप को सुकून में रखता है, अपने कंफर्ट जोन के अंदर रखता है। जितनी उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो उतनी स्ट्रगल करता है, उतनी मेहनत करता है। तब जो ये लोग थे बरसगीर के, इनको जब एक स्ट्रगल के दौर से गुजर कर आसानियाँ इनके पास आने लगी तो इन्होंने अपनी जो काबिलियत उनको खोना शुरू कर दिया। इनका माइंडसेट कमज़ोर हो गया था, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है इन सब के पीछे। आजकल जो पाकिस्तान के तालिब इल्म उनका यही होता है, ज़्यादातर जो तालिब इल्म होते हैं कि बस किसी तरह पासिंग मार्क्स लेकर पास हो जाए, बाद में देखा जाएगा। अब जो कंपटीशन है वो सिर्फ चंद तालिब इल्म के दरमियान है। ज़्यादातर तालिब इल्म तो अपनी स्टडी को ड्रॉप आउट कर चुके होते हैं या फेल होकर अपने किसी और काम के अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं। अब जो ज़्यादातर लोग हैं वो अपने इस निज़ाम को बेहतरीन करने के लिए जो उम्मीदें हैं वो उन लोगों से लगा कर बैठे हैं जिन लोगों के बच्चे खुद इस मुल्क से बाहर पढ़ते हैं। अगर वो इस मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करना चाहते तो अपने बच्चों को क्यों बाहर पढ़ने भेजते। वो समझते हैं ना कि हमारा जो इस निज़ाम है वो दुरुस्त नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को दूसरे ममालिक के अंदर तलीम हासिल करने के लिए भेजा है, और वो उधर से तलीम हासिल करके पाकिस्तान की इस आवाम के ऊपर आकर अपनी हुक्मरानी करते हैं। ये नस्ल दर नस्ल चीज़ें आती जा रही हैं जो कि इस अवाम को दबाने की कोशिश कर रही हैं। ये सारा तलीम का निज़ाम था पाकिस्तान के अंदर जो मैंने आपके सामने अभी तक रखा है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखना।
تھینک یو, اللہ حافظ.